evening, everyone. With immense delight, we welcome you to the 6th and 7th editions of Sakshi Excellence Awards. Please join us in welcoming our chief guest for the evening, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, and Srimati Sagarika Ghosh, Senior Journalist, Columnist and Author. We also welcome our guest of honor, Mrs. Y.S. Bharati Reddy garu. We also extend a warm welcome to Mr. Sandeep Sultania, IAS Secretary, Rural Development, Panchayati Raj and School Education, SC Wing, Government of Telangana. Mr. Neerab Kumar Prasad, IAS Special Chief Commissioner to Government and Chief Commissioner of Land Administration, Government of Andhra Pradesh. Mr. G. SRKR Vijay Kumar, IAS Secretary to Government, Planning Department, AP Secretariat and Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board. Along with members of jury, winners of 6th and 7th edition of Sakshi Excellence Awards. తర్వాత జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ఉంటుంది. We request our chief guest, Honorable Governor of Telangana State and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, Along with the directors of Sakshi Media Group to please join us for lighting of the lamp. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం అందరం వీక్షిస్తున్నాము. I request all the directors also to join. Please. Ladies and gentlemen, ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ప్రతిభకు పట్టం కట్టే సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ ఈ ఏడాది కూడా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కోవిడ్ కారణంగా 2020లో ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో 2019 మరియు 2020 అవార్డ్స్ను విజేతలకు సగౌరవంగా సమర్పిస్తోంది సాక్షి మీడియా గ్రూప్. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా గత సంవత్సరం ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ ని అందించలేకపోయాం. గత సంవత్సరం మరియు ఈ ఏడాది కలిపి విజేతలను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. వెల్కమ్ టు ద 6th and 7th editions of Sakshi Excellence Award. Sakshi Excellence Awards jury సభ్యులు డాక్టర్ శాంత సిన్హా, డాక్టర్ ప్రణతి రెడ్డి, మిస్టర్ కె పద్మనాభయ్య, డాక్టర్ శైలేంద్ర జోషి, మిస్టర్ నరేంద్ర సురానా, మిస్టర్ పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, డాక్టర్ పి రాఘవరెడ్డి, మిస్టర్ దేవిరెడ్డి శ్రీనాథ్ రెడ్డి, మిస్టర్ వినోద్ కె అగర్వాల్. మాకు ఎప్పుడు ఇది పెద్ద ఛాలెంజే. ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయడం కాదు, ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేయాలన్నది చాలా చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. మొత్తం టెక్నాలజీని వాడాము, అది కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. This year Sakshi has made everything online and computerized anamata. There's nothing handwritten, and it's always very difficult. The applications are so good that for us to arrive at a judgment of who is the best is extremely challenging. Final jury selection చాలా ఛాలెంజింగ్ జాబ్ అది. ఎందుకంటే షార్ట్ లిస్టింగ్ కూడా చాలా బాగా చేశారు. అందరికీ కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ అంతే. It's a great privilege and honor to be part of jury member for Sakshi Excellence Award. Most of the winners won with a very small margin. It was a pleasure being part of this entire process of Sakshi Excellence Awards. లాస్ట్ టైంకు ఈ టైంకు చాలా మార్పులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఒకటి నామినేషన్స్ అన్నీ ఆన్లైన్లో, ఒకటి ఉంది మనం కంప్యూటర్ ద్వారానే దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి మనం మార్క్స్ వేసి విన్నర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. వచ్చిన అప్లికేషన్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకొని వాటిల్లో వారు చేసినటువంటి సేవాభావాన్ని, వారి కంట్రిబ్యూషన్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి అభిప్రాయాలన్నింటి కూడా బేరీజు వేసుకొని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఇందులో మేము ఎంపిక చేసిన వారందరూ కూడా మంచి ప్రతిభావంతులే. అందరము కలిసి దాదాపు యునానిమస్
డెసిషన్స్ అనానమస్గానే నిర్ణయించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈ మంచి పనిలో మా కూడా ఎంతో పాత్రత కలుగుతుందని ఎంతో నేను ఆనందిస్తున్నాను. మరి ఈ సంవత్సరం సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ అందుకోబోయే విజేతలు ఎవరు? సాక్షి మీడియా గ్రూప్ ఎడిటర్ మురళి గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆయన అమూల్యమైన మాటల్ని మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. లెట్స్ వెల్కమ్ మురళి గారు. Her Excellency, Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan Garu, renowned national media personality, author and columnist Sagarika Ghosh Garu, ex-chairperson of Sakshi Media Group and our beloved leader Y.S. Bharati Reddy Garu, Gaurava Jury Sabhyulu, Atidulu, Sahacharulu, Atmiyulu, అవార్డు విజేతలారా, సాక్షి ఇప్పుడు 14వ ఏట ప్రవేశించింది. దీని 13 ఏళ్ల ట్రాక్ రికార్డు కనుక మనం పరిశీలిస్తే అనేక రంగాల్లో సాక్షి ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. సాక్షి ఆవిర్భావమే ఓ లక్ష్యం, ఒక పోరాటంతోనే పొత్తిళ్లలోనే పోరాటం చేస్తూ సాక్షి పుట్టింది. అది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. అదేంటి, అది పుట్టినప్పుడు పత్రికా రంగంలో సమాచార రంగంలో ఒక జాడ్యం, ఒక దురాచారం ఉంది, ఒక సాంఘిక దురాచారం. ఏందా సాంఘిక దురాచారం అంటే అర్ధసత్య లేదా అసత్య. ఈ సాంఘిక దురాచారం మీద పోరాటం చేస్తూ పుట్టినటువంటి సాక్షి రాజకీయాలకు, ప్రభుత్వ పరిపాలనా రంగాలకు సంబంధించిన సమగ్ర స్వరూపాన్ని, సమగ్ర సమాచారాన్ని పాఠకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో సక్సెస్ అయింది. ఆ విషయాన్ని ప్రజలందరూ, రాష్ట్ర ప్రజలు, ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అంగీకరించినటువంటి ఒక సత్యం. ఈ రంగాలు పక్కకు పెట్టండి, రాజకీయ రంగాలు పక్కకు పెట్టండి, విడివిడిగా సమూహాలుగా ప్రజలకు కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి. ఆ అవసరాలు తీర్చే లక్ష్యంతో కూడా సాక్షి అనేక ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది. అదే సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగానే ఈ సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది 7 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పుడే నిర్వాహకులు చెప్పినట్టు 5 సంవత్సరాల అవార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది. 6వ సంవత్సరం, 7వ సంవత్సరానికి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎందుకంటే, సామాజిక బాధ్యత ఎందుకంటున్నా అంటే, సమాజంలో అనేక మంది వాళ్ళ జీవన రంగాల్లో పోరాడుతూ, అననుకూల పరిస్థితుల మీద యుద్ధం చేస్తూ, చీకట్లను తరుముకుంటూ ధైర్యంగా నిలబడుతున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది క్రాంతి వీరులు ఈ సమాజంలో ఉన్నారు. అట్లాగే కేవలం మానవీయ స్పర్శతోటి, ఏ పేరు ఆకాంక్ష లేకుండా, గుర్తింపు ఆకాంక్ష లేకుండా, ఇట్లాంటి ఏ ఆడంబరాలు అట్టహాసాలు లేకుండా కేవలం మానవీయ కోణంలోంచి ఈ సమాజ సేవ చేస్తున్నటువంటి అన్సంగ్ హీరోస్ కూడా వేలాది మంది మన సమాజంలో ఉన్నారు. వీళ్లను గౌరవించడం, వీళ్లను గుర్తించడం అనేది ఒక హెర్క్యులస్ టాస్క్. అయినప్పటికీ కూడా మనను సన్మానించుకోవడం, వాళ్ళని సన్మానించడం ద్వారా సమాజంలో ఒక ప్రేరణ కలిగించడం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో సాక్షి ఇంత పెద్ద టాస్క్ను చేపట్టింది. ఇది మామూలుగా అల్లాటప్పగా జరిగేది కాదు. ఒక 6 నెలల ఎక్సర్సైజ్. అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మట్టిలోని మాణిక్యాలని వెతికి పట్టుకోవాలి అంటే, వాటిని ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే అదొక పెద్ద 6 నెలల ఎక్సర్సైజ్. దానికోసం ఒక ప్రత్యేక వెబ్సైట్ని సాక్షి రూపొందించింది. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా ప్రముఖులు, పెద్దవాళ్ళు, గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులు, శాంతా సిన్హా లాంటి వాళ్ళు ఈ జ్యూరీ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉండి ఈ ఎంపికను చేసుకొస్తూ ఉంటారు. గత 5 ఏళ్లుగా మా దగ్గర అవార్డు పొందిన వాళ్ళు అన్ని రంగాల వాళ్ళు ఉంటారు. జై జవాన్ ఉన్నాడు, జై కిసాన్ ఉన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఇంకొక బాలలత మన అవార్డు విన్నర్. అట్లాగే తనకు కంటి చూపు లేకపోయినా, గాడ్ ఫాదర్ లేకపోయినా, వ్యాపార వారసత్వం లేకపోయినా, వ్యాపార రంగంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న శ్రీకాంత్ మన సాక్షి అవార్డు విన్నర్. ఇట్లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది సాక్షి అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. సింధు, పివి సింధు, సిరాజుద్దీన్ క్రికెటర్, వీళ్ళందరూ మొగ్గ దశలో ఉన్నప్పుడే సాక్షి అవార్డులకు ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి అవార్డుల ఫంక్షన్, దీని ద్వారా సమాజంలోని మిగతా ప్రజలందరూ ఉత్తేజితులవుతారనే ఉద్దేశంతో గత సంవత్సరం ఆ కోవిడ్ కారణంగా ఆగిపోయిన
సిక్స్త్ ఎడిషన్ కూడా కలిపి 2 ఎడిషన్లను ఈరోజు బహుమతి ప్రదానం చేయబోతున్నారు. దీనికి హాజరైనటువంటి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ఇంత దూరం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు let's welcome Chairperson of Jury, Managing Director of Surana Telecom, Sri Narendra Sunarana garu. Good evening, Honorable Governor, Management of Sakshi, senior officials from Andhra Pradesh and Telangana, fellow honorable jury members, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be talking on behalf of the jury. Mrs. Shanta Sinha has taken ill, so she could not come. Normally, she talks on behalf of the jury, and I am taking her place today, and it's a great honor to be here. On behalf of the jury, I thank the management of Sakshi for allowing us a free hand and access to information to come to the right decision on the candidates who won the awards. The selection of jury members also from across various sections, including retired senior officials, industrialists, businessmen, and including people from the farming fraternity, etc., was a real eye-opener. It was rewarding to be a part of this process. Sakshi Excellence Awards certainly will inspire future generations of achievers who have always looked up to the awardees as a role model for worthy emulation. In order to select the deserving individuals and organizations, the evaluation and scrutiny was very transparent and fair, and utmost care was taken all through. I congratulate all the winners of the various awards, and I hope the excellence will continue to grow in future. Thank you very much.